네, 화면 잘 보이시죠? 네, 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 편안하게, 우리끼리 뭐 몇 명 되지도 않으니까 편안하게 그냥 보시면 될 것 같아요. 제목을 톨레의 시각으로 보는 세상. 지금 이 순간을 살아라를 책이 너무 내용이 좋은 게 많아서 이 책 내용 가지고 제가 실천편에서 꽤 오랫동안 강의를 했고요. 또 실천편 선생님들이 굉장히 좋아하셨어요. 네. 그래서 한 번 들어갖고 안 된다, 막 녹화본을 좀 보내달라 이렇게 요청을 하시기도 했던 그런 내용들인데요. 그래서 자료가 이미 있기 때문에 근데 다른 많은 분들하고도 공유를 좀 해보자. 그러고 오늘 제가 강의를 준비했습니다. 그래서 그냥 편한 마음으로 함께 하시면 될 것 같고요. 네, 톨레는 어떤 시각으로 세상을 바라볼까요? 제가 보기에는 의식 수준이 굉장히 높으신 분이에요. 그래서 우리가 그냥 일반 사람들이 바라보는 세상과 에크하르트 톨레가 바라보는 세상은 당연히 다르겠죠. 저희가 바라보는 세상과 가이드님이 바라보는 세상도 또 다르고, 또 우리도 우리 각각이 저마다 바라보는 세상이 다 아마도 다를 겁니다. 장하영 님이 음소거 좀 해달라고 부탁을 하셨네요. 네, 해드릴게요. 조용하신데, 근데 하나도 잡으면 안 들리는데. 네, 음소거는 했습니다. 여러분은 요즘 어떤 것에 집중하고 계신가요? 요즘 주로 많이 드는 생각이나 마음이 쓰여지는 곳, 어떤 거에 지금 집중하고 계실까요? 각자 다 또 다르겠죠? 연진님은 요새 어떤 거에 집중하고 계실까요? 요즘에 네, 저는 신경 쓰일 사실 만한, 예, 두 가지 일을 하고 있거든요. 네, 그래서 일하는 데 많이 이제 신경 쓰고 있죠. 두 가지 일. 두 가지 일에. 네, 하긴 뭐 일을 하면은 아무래도 일에 신경이 쓰이겠죠. 네, 네. 네, 그래도 일에만 신경 쓰시는 거 보니까 뭐 가정이나 주위 분들은 다 편안하신가 보네요. 아, 예. 네, 만약에 가정에 누가 아프거나 가정에 누가 뭐 또 화가 나서 있다거나 이러면은 또 거기에 또 신경이 쓰이겠죠? 네, 명신님은 요새 어떤 거에 집중하고 계세요? 저는 요즘에 아이 문제 플러스 저의 문제에다가 공부하고 있는 게 있어서 그거 하고 그다음에 얼마 전에 안과 검진을 받았는데 조금 이상이 발견돼서 그 약간 눈에 약간 그렇게 좀 집중하고 있는 편입니다. 네. 아우, 신경 쓰실 게 되게 많은데요? 네. 저도 지금 그 종합검진 받았는데 안과를 가보라고 지금 결과가 나왔는데 몇 달째 안 가고 있어요. 가서 다시 검사를 받아보라고 나오긴 했는데 왜 이렇게 병원이 안 가지는지 가기도 귀찮고 그러고 있어요, 지금. 근데 중요하긴 하죠, 눈이. 네. 그러면은 우리는 지금 어떤 현실을 보고 있을까요? 우리가 보는 현실은 무엇일까요? 우리가 집중하는 거, 상실에 만약에 집중을 한다. 그러니까 상실이라고 그러면은 사랑하는 사람이 뭐 갑자기 멀리 떠났거나 운명을 달리했거나 그러면은 엄청난 이제 상실감이 오겠죠? 그래서 상실에 집중하면 슬프다고 느낄 것이다. 공포에 집중하면 두렵다고 느끼고 비하당하는 데 집중하면 초라하다고 느낄 것이고 상처 준 사람들에게 집중하면 화가 날 것이고 감사에 집중하면 고맙다고 느낄 것이고 당신을 사랑하는 사람에게 집중하면 사랑받는다고 느낄 것이고
사랑하는 사람에게 집중하면 사랑스럽다고 느낄 것이고 어디에 주의를 기울이는지가 항상 기분을 결정한다. 톨레 책은 아니고요. 마음이 아니라 뇌가 불안한 것입니다. 라는 책에서 이런 말이 나오는데 굉장히 그 고개가 끄덕여지는 말이죠. 그래서 여러분들이 집중하는 것들이 얼마나 중요한지 그것을 지금 이 책에서는 이야기해주고 있고요. 제가 여러 번 틀어드렸던 그 이중순리, 양자역학에서 가장 유명한 실험이죠. 이중순리 실험인데 이거는 좀 여러 번 보실 필요가 있어요. 볼 때마다 이해도가 달라지고 더 깊어지고 아무튼 몇 번 보시는 게 좋아서 한번 보실게요. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness. The infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world
is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never-world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. 네. 제가 자막이 나와서 다행이긴 한데 소리 공유를 안 했네요. 소리도 나왔어요. 소리 나왔어요? 네네. 다행이네요. 이게 유명한 이중슬릿 실험인데, 이제 결론적으로 말하면 이런 거죠. 밀입자는 관찰자의 의식에 따라 파동이었다가 입자로 변한다. 우리 몸도 그렇고 이 세상을 이루고 있는 모든 것을 쪼개고 보면 가장 작은 입자로 쪼개면 밀입자인 거죠. 그래서 이 세상은 다 밀입자로 이루어져 있는데 이 밀입자가 누군가가 관찰을 하면 파동이었다가 입자로 변한다는 정말 그 양자역학에서 엄청나게 놀라운 사실이 볼륨 줄여주세요. 발견이 됐죠. 그래서 이 밀입자는 관찰자의 의식에 따라 파동이었다가 입자로 변한다라는 거, 이거는 엄청난 의미를 가지고 있는데요. 이거를 가만히 생각해 보면, 그러면 밀입자는 사람의 의식을 읽는다는 이야기죠. 밀입자가 사람의 의식을 그러면은 텔레파시처럼 이렇게 느낀다는 건가? 뭐 이런 의문이 들 수가 있는데, 그렇다는 이야기가 되는 거죠. 사람이 관찰을 하면 파동이었다가 입자로 변한다는 거니까. 그리고 사람의 의식, 사람이 관찰하는 그 행위, 의식이 밀입자의 속성을 좌우한다. 이렇게도 볼 수 있는 거죠. 아니면 세 번째, 어떤 에너지 또는 어떤 신이 있다면 어떤 신이 사람의 의식을 읽고 밀입자의 속성을 결정한다. 이렇게도 볼 수 있을까요? 그래서 밀입자가 바라보지 않으면 파동이었다가 전체에 다 흩어져 버려요. 흩어져 버리다가 누군가 관찰을 하기 시작하면 입자로 바뀐다. 이거는 정말 엄청난 그 사실을 가지고 있는 건데요. 결국은 우리가 어떻게 바라보느냐에 따라서 이 세상을 모두 이루고 있는 게 밀입자잖아요. 기본 단위가 밀입자인데 우리가 우리의 의식으로 세상을 그럼 바꿀 수도 있다. 다시 말하면 우리가 의식으로 세상을 창조한다라는 결론이 나오게 돼요. 그래서 양자역학을 공부하는 사람들은 우리가 바라보지 않으면 세상은 존재하지 않는다. 이렇게 말하는 사람까지도 지금 있어요. 그러면 우리가 보는 현실은 무엇일까? 네, 분립이라는 책에서 보면 인간은 현실 자체를 결코 인식할 수 없다라고 이야기를 해요. 인간은 인식하는 모든 것은 의식이라는 필터를 통해 결정된다. 근데 이것은 제가 뇌과학자잖아요. 뇌과학적으로도 이거는 맞는 이야기예요. 우리는
뇌의 신경회로에 그 입력이 돼 있는 경험이나 지식을 통해서 세상을 바라보는 거지, 현실 그대로를 우리는 인식하거나 바라보기는 힘들어요. 뇌과학적으로도. 우리가 보는 것은 마음과 실제 외부에 존재하는 것들 사이에 상호적인 현상들이다. 네. 그래서 어떤 사람은 이 세상을 바라볼 때 세상이 너무 뭐 힘들어, 사는 게 힘들어 이렇게 생각하는 사람이 있고, 똑같은 세상인데 어떤 사람한테는 세상이 너무 아름다워 보이기도 하죠. 그러니까 우리가 이 마음이 실제 외부에 존재하는 것을 어떻게 보이게 하느냐를 결정하는 어떤 작용을 하는 거죠. 그래서 우리는 절대로 있는 그대로의 그 현실을 보지 못한다고 해요. 단지 뇌의 신경망이 만들어낸 현실에 대한 구조물을 보고 있는 것이죠. 이 책에서도 이런 이야기를 하는데, 뇌과학을 공부하다 보면 정말 이거는 뇌과학적으로도 맞는 이야기예요. 마음은 눈이 보는 특정 지식과 가정을 결정짓는 뼈대를 제공한다. 네. 조금 전에도 제가 말씀드렸듯이 어떤 사람은 세상을 비관적으로 보고 어떤 사람은 세상이 정말 너무 아름답고 막 사랑스럽게 보일 수 있겠죠. 그래서 이 마음이 우리가 보는 세상을 특정 지식과 가정을 결정짓는 뼈대를 제공하는 거죠. 그래서 마음이 우주를 만들어낸 다음 눈이 보는 거예요. 다른 말로 하면 마음이 눈 속에 짜여지고 있는 것이다 라고 헬리크 스크리모스키라는 사람이 이런 이야기를 했는데요. 이것도 뇌과학적으로 굉장히 맞는 이야기죠. 우리가 만들어낸 뇌 신경회로가 만들어낸 세상을 우리가 보고 있는 거죠. 실제 그대로는 우리는 볼 수가 없어요. 그래서 차라리 진짜 세상을 보려면 차라리 눈을 감고 봐라, 뭐 이런 이야기도 있어요. 네. 그 양자역학에서 관찰자 효과가 나오잖아요. 그래서 관찰을 하면 파동인 그 밀입자가 입자로 변하죠. 관찰자 효과. 근데 명상에서도 관찰자로서 바라보라라는 이야기들을 많이 하는데요. 오랜 연구에 따르면 거리를 둔 자기 대화는 내면의 생각과 심리적인 거리를 두도록 도와서 감정과 자제력, 지혜를 조절할 수 있다고 한다. 자신의 감정이나 행동을 제어하는 데 어려움을 겪은 적이 있는 사람이더라도 부정적인 감정과 격한 상황에 좀 더 잘 대처할 수 있다. 그러니까 관찰자로서 우리가 보통 왜 다른 사람의 그런 얘기가 있죠. 암에 걸린 사람의 그 아픔보다도 내 손톱 밑에 박힌 가시가 더 아프다, 이런 이야기가 있죠. 그런 것처럼 굉장히 우리는 주관적이다 보니까 자기를 객관적으로 바라볼 수가 없어요. 근데 이제 관찰자 효과는 나를 좀 객관적으로 거리를 두고 나를 바라본다는 거죠. 거리를 두고 나의 내면을 그렇게 바라보게 되면 훨씬 객관적으로 나를 바라볼 수가 있고, 또 우리는 항상 주관적으로 생각하기 때문에 우리 마음이 계속 휘둘려요. 근데 객관적으로 관찰자로서 나를 바라보다 보면 마음에 휘둘리지 않게 되는 거죠. 관찰자로 바라보는 것은 왜 중요할까요? 라고 했는데요. 여러 가지 이유가 있어요. 일단 관찰자로서 바라보면 감정의 주인이 될 수 있어요. 마음에 휘둘리지 않고 바라볼 수 있다고 제가 말씀드렸잖아요. 그래서 감정의 주인이 될 수 있고, 자기 감정, 특히 에고죠. 에고에 빠지거나 휘둘리지 않고요. 자기 자신을 객관적으로 이해할 수가 있어요. 그리고 그렇게 객관적으로 이해할 수 있게 되다 보니까 상황을 이성적으로 처리할 수가 있고요. 또 현존할 수가 있어요. 그리고 전체와 연결될 수가 있어요. 이거는 이제 명상스러운 이야기지만, 그래서 감정에 휘둘리면
계속 우리는 과거와 미래를 왔다 갔다 하죠. 여러분들도 지금 이 강의를 듣고 있지만 다른 생각들이 계속 올라오실 거예요. 뭐, 아까 만약에 기분 나쁜 일이 있었다. 그럼 그 생각이 계속 올라오실 거고, 또 내일 뭐, 중요한 일이 있다. 그럼 내일 그 중요한 일에 대한 어떤 걱정이나 그걸 어떻게 해야 될지가 계속 또 생각이 날 수도 있어요. 그래서 우리는 현재에 있지 못하고 계속 과거나 미래를 왔다 갔다 하는데, 관찰자로 나를 바라보면 현존하기가 훨씬 쉽죠. 그리고 감정에 빠져 상황을 제대로 인식하지 못하는 경우가 되게 많죠. 하지만 관찰자로 바라보면 알아차림이 잘 돼요. 그리고 그러다 보니까 지금 현재에 깨어 있게 되고요. 관찰자로 바라보면 감정을 통제가 가능해요. 하지만 감정에 휘둘리면 통제가 가능하지 못하죠. 감정 계속 마음에 휘둘리면서 에고가 과하게 작동되고 요만한 걱정거리를 점점 막 크게 부풀리게 되죠. 그리고 관찰자로 바라보면 우리 에너지 명상에서는 에너지 감각이 유지가 돼요. 근데 감정에 휘둘리면 감각이 없죠. 그래서 에너지 명상, 제가 하는 명상에서는 에너지 감각을 유지하면 현존하는 거랑 같은 결과를 느끼는데요. 에너지 감각, 만약에 우리가 막 과거 생각하거나 미래를 생각하거나 아니면은 과하게 막 감정에 빠져 있으면 에너지 감각이 전혀 느껴지지를 않죠. 그래서 우리는 어떤 일이 생기면 어떤 느낌이 딱 벌써 생겨요. 그 느낌이 생기면 그것을 내가 지금 뭐 이런 느낌이 있구나라고 이제 하면서 그럼 앞으로 어떻게 해야 되지 하고 생각을 또 하게 되고 어떻게 해야 되지 한 생각대로 이제 행동을 하고요. 행동을 하면 또 거기에 대한 결과가 나오고 그 결과가 좋든 나쁘든 거기에 대한 느낌이 또 있고 이렇게 이런 순환을 계속 하는 거죠, 우리가. 자유를 향한 첫걸음은 생각하는 자가 진정한 당신이 아님을 깨닫는 데 있습니다. 순수의식 상태는 자기 중심적인 상태가 아니라 자기가 없어지는 상태입니다. 무심의 틈새를 창조하는 것, 이것이 명상의 핵심입니다. 네, 생각이 많으면 좋은 걸까요? 어떻게 생각하세요? 오지연님, 생각이 많으면 좋은 걸까요? 생각이, 생각하고 사유하고 좀 다를 것 같은데요. 네, 생각이 많다는 건 약간 그 복잡한 느낌이에요, 저한테는. 그쵸. 그래서 어떤 걸 깊게 생각하는 건 좋은데, 생각이 여러 가지가 들어오는 건 혼란스러운 것 같습니다. 네, 맞습니다. 그러니까 생각이 많은 사람들 보면은 진짜 산만하고 그리고 현존하기가 힘들어요. 그리고 생각이 많으면 현명한 결론을 내리기도 되게 힘들어요. 그래서 생각이 많은 건 결코 좋은 게 아니고요. 생각을 최대한 없애는 게 더 좋은 거죠. 그래서 어, 가끔 사람들이 마음이 자신이라고 생각하고 생각이 자신이라고 생각하는데 어떻게 생각하세요, 여러분들? 명상하신 분들은 저한테 명상을 지금 배우시는 회원님들이 꽤 여기 좀 계시는데 어, 지연님은 어떻게 생각하세요? 오지연님은? 서 있다는 것, 제가, 어, 좀 요지를 잘 어려운 이해를 질문이죠? 못했습니다. 네? 요지를 잘 이해를 못했어요. 네, 그러니까 네. 마음이 자신이라고 생각하세요? 생각이나 마음이 아, 우리 평소, 자신일까요? 평소에 제가 생각하는 제가 저로 인식하고 있는데 책에서 보면 그건 자기 자신이 아니고 자기가 만드는 이미지라고 해서 그 부분도 실제와 제가 생각하고 있는 게 다른 것 같아요. 네.
네, 생각하고 있는 제가 저인 것 같습니다. 현재는. 네. 네, 보통 대부분의 사람이 그러니까 왜 옛날에 뭐 나는 생각한다, 고로 존재한다, 뭐 이런 말도 있었잖아요. 유명한 말이었는데 그 말은 틀린 말이에요. 그러니까 옛날에 이제 몰랐을 때 나왔던 말이고 생각은 그냥 뇌의 그 전기 신호일 뿐이에요. 그래서 우리는 눈을 감고 1분만 눈을 감고 있어도 계속 수많은 생각들이 들어오는데요. 그 생각들이 두서도 없고 논리도 없어요. 우리가 꿈꾸는 거랑 똑같아요. 우리가 꿈을 꿔도 꿈이 뭐 논리도 없고 두서도 없고 막 이 꿈 꿨다 저 꿈 꿨다 막 진짜 줄거리도 뭐 이어지는 경우도 가끔 있지만 꿈이 또 다른 꿈이 들어오면은 전혀 또 엉뚱한 꿈이 들어오고 꿈도 그렇잖아요. 그런 것처럼 뇌는 그냥 무한 반복으로 계속 생각을 이 생각 났다 저 생각 났다 하게 만드는 거죠. 뇌에서 자동으로 이렇게 자동으로 전기 신호가 계속 들어오면서 특히 이제 부정적인 일이 생기면 부정적인 생각을 끝도 없이 계속 떠올리게 만드는 게 뇌의 속성이에요. 그래서 우리는 생각이 아니에요. 그냥 뇌의 그 자동적인 그 전기 신호 시스템일 뿐인데 우리는 그 생각이 우리라고 착각을 하고 거기다가 이제 감정이 들어가면 그 감정에 휘둘리면서 뭐 만약에 뭐 억울한 일을 당했거나 아니면 슬픈 일을 당했으면 거기에 빠져갖고 그 일들이 슬프다 그러면 슬픔이 눈덩이처럼 점점 더 커지고 거기에 계속 빠지면 빠질수록 그렇게 되는데 그게 마음이 나라고 생각하는 거죠. 그래서 그 마음 때문에 그게 계속된다면 우울증도 생기고 마음 때문에 너무 힘들어갖고 밤에 걱정하다가 잠도 못 자고 이런 일들이 생기는데 결국은 그게 마음의 노예로 우리가 살게 되는 그런 과정인 거예요. 그래서 생각이 나라고 동일시하면 계속 그렇게 마음의 노예로 우리가 평생 살아갈 수밖에 없는 건데 생각이 나가 아니라는 것을 알게 되면 그때부터는 아, 생각이 내가 아니니까 내가 생각의 주인이기 때문에 내가 생각을 만들 수도 있고 없앨 수도 있구나. 이것을 우리는 알게 돼요. 그래서 굉장히 중요한 건데 생각이 내가 아니라는 것을 안다는 거는과 모른다는 것은 엄청난 차이가 있는 거죠. 삶의 질에 있어서. 네. 우리는 다 밀입자로 이루어져 있고요. 또 우리는 다 에너지죠. 그 밀입자를 현미경으로 아주 강한 현미경 그걸로 자세히 들여다보면 이제 원자와 원자 핵이 있는데 핵이 원자를 그 축구장만큼 크기로 확대를 하면요. 원자 핵은 축구공보다 더 작대요. 아주 조그만 공이고 축구장만한 그 넓은 운동장을 원자가 그 주위를 돌고 있는 거죠. 핵 주위를. 그러면은 원자 핵과 원자 사이에 공간이 엄청나게 넓잖아요. 그래서 사실은 빈 공간이 너무나 많다는 거예요. 그래서 그렇게 우리 눈에는 꽉 차여 있는 걸로 보이지만 그 많이 비어 있는 그 빈 공간들을 에너지가 가득 채우고 있다고 해요. 이거는 그냥 제가 하는 소리가 아니라 이제 양자역학에서 과학적으로 다 증명이 된 이야기예요. 유튜브에 빈 공간하고 치면 굉장히 많은 자료들이 나와요. 그래서 결국은 우리는 에너지로 되어 있는 에너지체인 거죠. 여러분들은 다 에너지체고 제가 하는 말도 에너지고요. 여러분의 생각도 에너지고 모든 게 에너지입니다. 나는 에너지입니다. 그리고 에너지는 그 양자역학에서도 보면 빛을 내고 있어요. 그래서 명상을 통해서 나의 의식의 밝기는 점점 밝게 빛이 날 거고요. 나는 의식으로 에너지를 다루게 되고요. 나는 뇌에 세팅된 불안에 휘둘리지 않게 됩니다. 나는 나의 에너지를 내 의지로 세팅을 할 수가 있게 되고요. 나의 에너지는 나의 내면과 내가 원하는 모든 곳을 밝힙니다. 네, 이렇게 만드는 게 명상의 목적이죠. 그래서
아까도 말씀드리다시피 이중 슬릿 실험에서 양자역학에서 증명하였듯이 여러분들이 관찰을 하고 여러분들이 의식으로 바라보면 가장 최소 단위인 밀입자들이 입자였다가 파동이었다가 여러분들이 의식하는 대로 그게 바뀌게 돼 있는데요. 결국은 여러분이 세상을 창조할 수 있는 창조자라는 이야기가 되는 거죠. 이 말이 이해가 가시나요? 조금 내용이 생뚱맞을 수도 있고 양자역학 처음 보시는 분이면 생뚱맞을 수도 있고 좀 어려울 수도 있어요. 네, 오명신님 이 말이 이해가 가시나요? 제가 이해한 바로는, 네, 그, 결국은 제 선택이 달려있다는 그런 의미로 저는 지금 해석, 네, 이해가 되거든요. 그래서 어떤 상황에서 내가 A를 택할 건지 B를 택할 건지 그걸 택했을 때 내가, 뭐지? 그 에너지를 계속 유지하려고 마음을 먹는다면 에너지를 네, 창조할 수 있을 것 같고요. 만약에 그게 아니라 그 B라는 걸 선택했을 때는 뭐 화가 나면 화가 나는 대로 그냥 그 생각이나 마음이 이끄는 대로 갈 것 같은 이런 지금 현재는 그렇게 이해했습니다. 네. 그것도 맞는 이야기죠. 우리의 선택에 따라서 네, 상황도 달라지고, 네, 그것도 어느 정도 맞는 이야기예요. 네, 아까 에카르트 톨레가 마음의 틈새를 바라보는 게 명상이다라고 이야기를 했어요. 그래서 생각에 빠지지 말고 생각하는 나를 바라보기, 생각 흘려보내기, 생각과 생각 사이의 그 틈새를 바라보는 내가 바라보고 있구나라는 그 관찰자인 나를 의식하기. 이것을 지금 좀 해볼 건데요. 실습을 한번 해보는 게 좋겠죠. 그래서 이 제가 하는 에너지 명상으로 만약에 에너지 명상을 처음 대하시는 분은 좀 신기할 수도 있어요. 근데 이제 명상 지금 회원들도 계시고 막 섞여 있는데 처음 하시는 분들도 한번 따라 해보시면 좋을 것 같아요. 그래서 본인의 우리의 그러니까 그럼 생각도 내가 아니고 마음도 내가 아니라면 진짜 나는 그러면 누구야? 이런 생각이 드실 수 있잖아요. 진짜 나는 누구일까요? 어렵죠. 그러니까 대답하실 수 있는 분 계실까요? 진짜 나는 그럼 누구일까? 이런 생각 안 하고 그냥 막 바쁘게 우리는 살아가죠. 근데 이런 생각들을 그래도 한 번쯤은 해봐야 되지 않을까요? 중요한 이야기인데. 네, 심현지님, 진짜 나는 누구일까요? 어려운 나는, 질문이지만. 나는 에너지이고 빛입니다. 아, 네, 그것도 답이에요. 나는 에너지고 빛인 거는 사실이에요. 어, 그 양자 역학자들이 그래요. 우주도 그렇고 이 미립자들을 보면 미립자들은 빛으로 이루어져 있다 이런 이야기를 해요. 그러니까 우리는 빛인 거죠. 근데 이제 빛의 밝기가 사람마다 다 다른 거죠. 그 에크하르트 톨레가 그랬잖아요. 마음의 틈새를 바라봐라 이렇게 얘기를 했는데 그 마음의 틈새를 바라보면 진짜 나를 만날 수가 있다고 해요. 그리고 내가 또 생각이 또 들어오는구나를 알아차리는 그 관찰자 있잖아요. 그 관찰자가 진짜 나인 거죠. 그래서 생각에 빠져 있는 나는 진짜 내가 아니고, 내가 또 쓸데없는 생각을 또 하고 있구나를 알아차리는 그 관찰자. 관찰자가 진짜 나인 거예요. 그래서, 관찰자로서 나를 바라보는 게 그래서 중요한 거죠. 진짜 나를 계속 만나고, 진짜 나를 계속 깨우는 행위를 하는 거거든요. 그래서 명상을 할 때도 보면 계속 감각에 주의를 두세요. 이런 얘기 많이 하잖아요. 보통 명상에서는 호흡 바라보기를 하라 그래서 뭐 들이쉬고 내쉴 때
코끝의 느낌, 또 호흡을 들어오고 나갈 때 호흡, 또뭐 몸에서 느껴지는 감각 이런 데에 주의를 두라고 하는 게 그렇게 해야지만 진짜 나를 만날 수가 있는 거예요. 그렇지 않으면 생각에 빠지면 또 현존할 수 없게 되고 우리는 과거와 미래를 또 왔다 갔다 해요. 근데 현존하고 진짜의 나를 만나고 진짜 전체랑 만나기 위해서는 현존을 해야지만 그게 가능한 일이거든요. 현존하지 않으면 진짜 나를 만날 수가 없어요. 계속 생각 속에 빠져서 결국 생각 속에 빠진다는 건 에고에 휘둘리면서 에고 속에 그냥 들어가 있는 거죠. 근데 대부분의 사람들이 다 에고에 휘둘리고 에고라는 거는 이제 마음이죠. 마음에 휘둘리고 생각 속에 빠지고 그러면서 진짜 나를 만나기가 너무 힘든 거예요. 혹시 여기까지 질문 있으신 분 계신가요? 질문 있으신 분 계시면 자유롭게 그냥 얘기 좀 나눠보고 명상을 좀 하려고 해요. 내용이 좀 어렵죠? 에카르트 톨레 이 책을 한 권을 쭉 끝까지 정독을 하고 이렇게 지금 굉장히 길어요. 이게 지금 한 몇 주 과정인지 모르겠는데 뭐 몇 달 해야지 끝나요. 그 책 내용이. 그 몇 달 과정을 하면 그래도 어느 정도 이제 정리가 좀 될 거예요. 근데 지금 이제 맛보기로 그냥 무료 강의를 제가 가지고 왔는데요. 우리가 바라보는 세상과 에카르트 톨레가 바라보는 세상은 아마 많은 차이가 있을 거예요. 그분은 현존하는 분이고 에카르트 톨레는 우리처럼 미래와 과거를 왔다 갔다 하지 않아요. 현존하는 분이고 세상을 그러면 더 관찰자로서 더 자기 자신을 잘 주시하고 자기 자신을 객관화시켜서 바라볼 수 있고 그렇게 되면 판단도 훨씬 현명하게 할 수 있겠죠. 근데 우리는 계속 감정에 휘둘려서 감정에 섞인 판단을 하고 또 나를 객관화시켜서 나를 제대로 볼 수가 없어요. 항상 주관적으로 마음에 휘둘리면서 그렇게 살아가는 거죠. 질문 없으신가요? 같이 질문도 하고 이야기도 나누고 이렇게 하면은 더 여러분들이 얻어갈 게 더 많을 것 같은데 이 책 내용이 워낙 사람들이 너무 좋다고는 하는데 어려워들 하세요. 책 내용이. 에너지 명상 하시는 분들도 질문이 있을 것 같은데요. 네. 오지연님 질문 네. 있으세요? 네. 그러면 그 생각이 자기가 아니고 그 생각을 객관적인 관점에서 바라보는 관찰하는 게 저라고 했을 때 그러면 진짜 나는 자주 못 만나는 거래서는 그렇죠. 대부분의 네. 사람들이 진짜 자신을 잘 못 만나고 살아요. 그냥 그 감정과 생각에 휘둘리면서 사는 거죠, 계속. 그러면 그러니까 이게 이제 현실적인 측면에서 자기가 없어지는 게 진짜 자기일까? 이게 이제 문장으로도 좀 이해가 좀 덜 돼서요. 불교에서도 무아 상태가 되는 게 어떤 경지에 이른다라고 하는 말을 들었었는데 자기가 없어지는 게 진짜 자기이다. 이걸 어떻게 좀 이해하면 될까요? 저는? 그러니까 자기가 없어진다는 건 에고가 없어진다는 뜻이에요. 그러니까 에고라는 거는 마음, 또 네. 끊임없이 올라오는 생각들이거든요. 그래서 내가 없어지고 무아 상태가 되면 오히려 세상을 더 직시하고 더 현명한 판단을 할 수 있게 되는 거죠. 그래서 명상을 오래 하신 분들은 이제 자기가 없어지는 경험을 하고 나면 세상을 바라보는 눈이 달라지고 그리고 더 지혜롭고 더 현명해져요. 근데 우리는 그러니까 그분들이 볼 때 우리는 좀 무지한 그 사람들인 거죠. 계속 에고에 시달리고 감정에 또 노예로 살고 지금 자기 자신이 얼마나 그 귀중하고 위대한 존재인지도 모르고 계속 그 나비로 날아갈 수 있는데
그냥 애벌레로 바닥을 기어다니는 그런 애벌레처럼 우리는 그렇게 살아가고 있는 거죠. 답이 됐을까요? 네. 머리로는 이해가 되는데, 네. 경험이 네. 적어서, 네. 네, 그러니까 경험만큼 좋은 게 없어요. 그래서 음, 명상을 많이 사람들이 명상을 그냥 그 몇 시간 동안 앉아서 하는 이유가 그런 거예요. 그런 경험을 하고 싶어서. 한 번만 그런 경험을 해도 다시는 그 전에 살던 상태로 돌아갈 수 없다고 해요. 그래서 자기를 만나는 경험, 그 다음에 자기가 없어지는 경험, 이런 경험들을 하게 되면 굉장히 황홀하다고 하고, 그래서 더 이제 계속 명상을 하려고 하는 거죠, 사람들이. 음. 네, 좋은 질문이었어요. 네, 말씀 감사합니다. 네. 또 다른 질문 있으실까요? 네, 네. 저는 그 마음의 틈새를 바라보기라고 되어 있는데 그 네, 어, 틈새라는 게 뭘까라는 약간 그 아까 의문이 생겼어요. 그래서 이제 이야기를 이렇게 듣다가 이게 만약에 저 같은 경우에 이제 화가 올라왔을 경우에 이 화가 그럼 그 화 안에 어떠한 틈새가 있다는 걸까? 이런 약간 그래서 그 틈새라는 게 뭘까라는 좀 궁금증 이런 것들이 네, 생겼어요. 네. 네. 틈새라는 거는 생각과 생각 사이를 말하는 거예요. 그 생각이 없는 상태. 그러니까 아까 무아 상태하고도 비슷한 거죠. 그러니까 우리가 명상을 할 때도 생각이 계속 들어오잖아요. 그럼 생각이 들어오면 아, 생각이 들어왔구나. 그 흘려보내고 다음 생각이 아직 들어오지 않은 상태, 생각이 없는 상태를 틈새라고 하거든요. 이해가 가셨을까요? 네. 네. 그러면 마음이 곧 그 생각에 의해서 마음이 좌지우지 되는 그러니까 제가 가끔 어떤 생각을 하느냐에 따라서 그 화가 나기도 하고 그 조금 진정되기도 하고 막 이런 것들이 왔다 갔다 하거든요. 그러니까 그게 결국은 생각에 의해서 그 저의 그 마음 감정이 조금 더 왔다 갔다 한다는 이런 걸로 이해해도 될까요? 그렇죠. 그러니까 우리는 생각과 마음의 노예가 되고 있는 거죠. 어떤 생각이 드느냐에 따라서 화가 막 났다가 또 다른 생각이 나면은 또 화가 누그러들기도 하고, 근데 그 생각은 진짜 내가 아닌데 에고이고 뇌의 전기 신호로 그냥 무작위로 막 올라오는 거거든요. 근데 거기에 우리는 힘들어하기도 하고 계속 생각 때문에 우리는 지치고 힘들고 그것 때문에 거기에 빠져서 또 우울증에 빠지기도 하고 그렇게 되는 거죠. 그래서 거기서 헤어나와야죠. 거기에 노예가 아니라 우리가 그 창조자로서 생각을 우리가 다스릴 수 있는 그런 연습을 계속 해야 되는 거죠. 네, 네, 감사합니다. 좋은 네. 질문이셨어요. 마음의 틈새. 그래서 그 마음의 틈새를 명상을 하면 처음에는, 그러니까 우리는 평소에는 우리가 생각이 얼마나 많은지도 모르고 그냥 살아가요. 알아차림이 안 되기 때문에. 근데 명상을 하면 생각이 들어오면 생각을 흘려보내고 다시 감각에 집중하세요. 이런 멘트를 하잖아요. 그러면은 이제, 아, 내가 생각을 이렇게 많이 하는구나. 생각이 또 올라오네. 그 가이드에 따라서 감각으로 내가 집중을 해야 되는데 또 생각이 올라오네. 이거를 알아차리게 돼요. 그러면서 그 생각을 흘려보내고 또 이제 감각에 집중하고 이 훈련을 계속 하다 보면 나중에는 생각이 조금씩 조금씩 줄어요. 그러면서 이 마음의 틈새가 점점 더 이제 많아지는 거죠. 그러다 보면 이제 내 몸이 사라지는 경험도 하고 또 생각이 줄어들어서 마음이 편안하고 고요해지는 그런 경험들을 계속 하면서 점점 이제 에고로부터 조금씩 자유로워지는 거죠. 그래서 명상이 중요하고 세계의 모든 리더들이 거의 다 명상을 하고 있는 이유도 더 명확하게 판단을 내리고 객관적으로 뭔가 판단을 할 수 있게 하기 위해서는 명상이 필요한 거죠, 그들한테. 또 질문이 있으실까요?
네, 질문 없으면 명상을 하면서 마무리를 할게요. 지연님은 명상 해보셨어요? 초창기에 여기 가입돼 있었다가 네, 잠깐 하다가 저 이제 시간 일정이 안 맞아가지고 네, 이게 잘은 못했습니다. 경험 한두 번 정도만 해본 것 같아요. 네, 네, 네. 가입 안 하더라도 뭐 요새는 앱도 있고 유튜브도 있고 뭐 명상 하려고 마음먹으면 할 수 있는 게 많잖아요, 도구들이. 그러니까 그 시간 나는 대로 이렇게 시간을 딱 정해놓고 뭐 아침에 일어나서라던가 잠자기 전이라던가 이렇게 하시면은 참 좋을 것 같아요. 물론 이제 함께 같이 하는 사람들이 있으면 더 시너지가 나서 더 좋기는 해요. 그러면은 우리 명상을 한번 같이 하고 마치려고 하는데요. 명상 자세를 좀 해보실까요? 엉덩이를 의자 뒤에 바짝 붙이고 허리를 곧게 펴고 앉습니다. 네, 눈은 감으시고요. 눈을 뜨고 있으면 생각이 또 많이 들어오죠. 눈을 물론 감아도 많이 들어오지만 명상하는 중간에 생각이 들어오면 아, 내가 생각이 들어오는구나 알아차리고 생각에 빠지지는 마세요. 그 생각에 계속 꼬리에 꼬리를 물고 생각 속에 빠지지 마시고 생각을 그냥 하늘에 구름이 흘러가듯이 흘려보내시고 저의 멘트에 어, 따라서 감각에만 주의를 기울입니다. 생각을 하면 자꾸 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 생각 속에 빠지게 돼 있어요. 생각을 내가 얼마나 하는지 알아차리는 것도 좋은 것 같아요. 눈을 감으시고 먼저 호흡에 집중합니다. 들이마실 때 코끝의 느낌, 내쉴 때 코끝의 느낌을 느껴봅니다. 미세하게 느껴지는 코끝의 느낌을 느껴봅니다. 나의 호흡은 편안한지, 나의 호흡을 통해 나의 뇌판은 점점 느려집니다. 나의 몸은 편안하게 이완되어 있습니다. 이제 의식을 호흡에서 에너지로 가져갑니다. 양자역학의 원리에 따라 우리가 에너지를 의식하면 에너지들은 움직이기 시작합니다. 정수리 위에 머리 위에서의 에너지 감각을 지극히 섬세하게 바라봅니다. 머리 위에 살짝 바람이 부는 느낌, 간질간질한 느낌, 밀도 있는 무게감,
열감. 각자 자기만의 에너지 감각을 느껴봅니다. 에너지가 나의 몸 속에 들어오는 것을 허용합니다. 에너지는 나의 두피를 뚫고 나의 뇌 속으로 들어옵니다. 어떠한 판단도 옳고 그름도 없는 옳고 그릇됨도 없는 순수한 우주의 에너지는 나의 뇌세포 하나하나를 맑고 순수하게 깨워주며 나의 뇌 전체를 가득 채웁니다. 생각이 들어오면 생각을 흘려보내고 다시 에너지 감각에 집중합니다. 나의 뇌를 가득 채운 에너지가 얼굴로 퍼져나옵니다. 이마, 두 눈, 코와 두 뺨, 입, 나의 얼굴 세포 하나하나는 완전한 에너지로 가득 차 더욱 밝게 피어납니다. 뇌와 얼굴을 가득 채운 에너지가 아래로 내려옵니다. 목, 가슴, 명치, 단전, 회음부, 정수리부터 회음부까지 에너지 기둥이 나의 몸을 밝게 비춥니다. 에너지 기둥은 나의 존재 중심을 관통합니다. 나의 중앙 중심에 밝은 빛을 내는 에너지 기둥이 나의 몸을 밝히고 있습니다.
나는 에너지입니다. 나는 마음이 아닙니다. 나는 나의 생각을 보는 관찰자로서 나의 생각을 컨트롤하고 양자역학의 원리에 따라 세상을 창조할 수 있는 힘을 가진 관찰자입니다. 감사합니다. 사랑합니다. 축복합니다. 나는 생각의 노예가 아닙니다. 나는 판단하거나 분석하거나 두려워하는 그런 마음이 아닙니다. 나는 평화이며 사랑이며 자유입니다. 감사합니다. 심호흡을 크게 해보시고요. 손가락, 발가락을 움직여서 의식을 다시 몸으로 가져옵니다. 준비가 되셨으면 천천히 눈을 뜨시고요. 네, 연지님이 제일 먼저 눈 뜨셨네요. 연지님 오늘 짧게 명상했는데 어떠셨나요? 너무 집중이 잘 되고 좋았습니다. 네, 오늘 내용도 너무 좋네요, 진짜. 아이고 네. 감사합니다. 힘이 나는 말씀 해주시네요. 네. 네, 이제 그 뭐 마음이나 생각이 내가 아니라는 어, 그 뜻을 아니까 이제는 그쵸. 아시죠? 예, 조금 그런 감정이나 이런 데 많이 좀 덜 휘둘리게 되더라고요. 네, 아마 점점 더 음. 그렇게 되실 거예요. 지금 명상 열심히 하고 계시잖아요. 네, 점점 그렇게 되실 이, 겁니다. 이 감정이 내가 아닌데 왜 이 감정이 빠져 있지? 이러면서
그쵸. 이게 조금, 알아차림이 되시는 거죠. 네, 조금 그게 되는 것 같아. 맞아요. 그거 그래서, 알아차림이 안 되면 계속 그 감정 속에 빠져서 예, 헤어나오질 못하잖아요. 그쵸? 예. 네, 그렇게 혼잣말로 되뇌이고 있습니다. 네, 좋습니다. 음. 네. 오명신님은 오늘 어떠셨어요? 지금 명상 저랑 또 같이 30분 명상 하고 계시잖아요. 네. 오늘 명상하면서 좀 편안함을 느꼈고요. 그다음에 그러면서도 이제 생각들이 들어오는데 내가 생각하고 있네. 이제 이렇게 하면서 흘려보내고 근데 또 생각이 또 들어오더라고요. 그러니까 약간 좀 그 생각의 깊이를 따지면 어떤 건 약간 좀 진하게 들어오는 생각도 있는 것 같고 어떤 건 약간 몇 개 들어오는 생각들도 있네. 이런 걸 약간 좀 그런 느낌이 들었어요. 그래서 아, 이건 또 좀 다른 느낌이구나 하면서 근데 명상하면서도 이렇게 생각들을 하고 있는데 평상시에는 느끼지 못하는 생각들이 엄청 많겠는데 약간 이런 생각이 좀 들었고요. 그다음에 아까 이제 강의 들으면서 오늘 제가 하루를 어떻게 보냈지라고 생각을 해봤는데, 내가 나의 그 주인으로 살았다기보다는 그냥 약간 기계적인 느낌? 그냥 사는 대로 살아가는, 아, 내가 오늘 하루 그렇게 보냈구나. 그리고 어제 뭐 오늘 이런 에너지 감각을 전혀 의식하지 못하고 그냥 흘려보냈구나. 이걸 또 이제 생각을 했어요. 그래서 이제 오늘 명상하면서 다시 또 에너지를 느끼니까 되게 기분이 좋았고요. 그리고 강의 아쉬웠습니다. 아, 아니, 이게 인원이 많이 없어서 이제 후속 강의를 못 듣는다고 생각하니까 아쉬움이 좀 있는데 시간이기도 했지만 그래도 그 책을 보면서 어 뭔가 이해가 될 듯 하는데 이제 머리로는 살짝 이해가 되는데 이게 가슴으로는 전혀 막 이런 느낌이 없어서 좀 그런 것들도 좀 약간 아쉬운 그렇지만 되게 역시 제 마음이나 생각을 좀 컨트롤하면서 내 주인으로 살아야 되겠다는 그런 생각이 드는 시간이었습니다. 감사합니다. 네. 그러니까 여기서 굉장히 어려운 게요. 이론적으로만 다가가서 어려운 거거든요. 그러니까 음, 이제 지금 에너지 명상을 하고 계시니까 근데 이것을 에너지 명상의 그 에너지 감각과 경험을 통해서 이 책을 해석하면 엄청나게 책이 쉬워져요. 그래서 그것을 제가 좀 강의를 하려고 그랬는데 네. 다음에 그러면은 그러니까 이거를 이제 몇 주 과정 해갖고 하려고 했는데 너무 인원이 적어서 그거는 안 될 것 같고 그냥 네. 단발성으로 한 번씩 제가 강의를 시간이 되면은 해볼게요. 너무 지금 제가 일이 많아져 갖고 바빠서 할 수 있을런지는 모르겠는데 네. 자료는 다 있으니까 생각나면 한 번씩 제가 하게 되면 하도록 하겠습니다. 근데 다음에는 무료로는 못 하고요. 뭐단 얼마라도 만 원이든 2만 원이든 받고 그렇게 네. 할 생각은 조금은 있어요. 근데 그것도 음, 이제 인원이 돼야지 하지 또 너무 인원이 적으면 하기가 그렇잖아요. 네. 그래서 제가 인원이 지금 오늘 근데 또 생각보다 좀 뒤로 또 신청 인원보다는 좀 많이 들어오셨어요. 그래서 생각 좀 해볼게요. 그래서 원하시는 분들이 좀 계시면 나중에 뭐 할 수도 있어요. 단발성으로 1회씩. 네. 네, 그렇게 말씀해 주셔서 감사해요. 네, 지연님은 오늘 어떠셨어요? 에너지 명상은 처음 하셨나요? 뭐 처음이라 마찬가지인 것 같아요. 하도 오래전에 잠깐 해봐서 오늘 이제 저희 명상을 처음 하면서 이제 명신쌤이 동생이에요. 제가 언니고 자매입니다. 아, 그러시구나. 그래서 명쌤 통해서 한 번씩 이제 명상에 대한 부분을 이야기 듣고 이제 했던 경험들을 말해주면 저도 하고 싶긴 하나 이제 못했던 이런 부분이 있었는데 오늘 이제 명상하면서 저는 시간이 굉장히 긴 거예요. 명상 시간이. 실제로는 이렇게 길지 않았을 것 같은데, 네, 저는 이제 생각이 너무 많이 들어와서, 교수님께서 말씀해 주시는 게 들어왔다가 어쩔 땐 한 번도 안 들리고, 그래서 제가 명상하고 있다가 사실 또 잊어먹고 생각에 빠져있기도 하고, 그래서 굉장히 전 시간이 길게 느껴져서, 저는 제대로 되진 않았지만, 좋은 경험을 한 것 같아요. 그리고 저도 이제
뭐 지금 이 순간을 살아라 에카르트 툴레 책을 읽진 않았지만 제목으로 보고 이제 굉장히 유명한 책이라고 하고 좋은 책이라고 하는데 잘 못 읽어서 약간 계기가 된 것 같아요. 그래서 뭐 기회가 된다고 하면 다음에 강의를 여실 때 저도 다시 들어보고 싶습니다. 아이고, 감사합니다. 네. 네, 책도 한번 읽어보시고요. 책 읽으시면 아마 강의가 더 듣고 싶어질 수도 있어요. 책의 내용이 이제 어려워서. 근데 내용이 너무 좋아요. 그러니까 책을 읽으면 이해는 안 가는데, 이 내용, 책이 참 좋다. 이런 거는 아마 다 모든 분들이 느끼시는 것 같아요. 그쵸? 근데 음, 이제 이게 무슨 소리지 하는 소리들이 좀 많아서, 그래서 이게 강의가 필요하다 싶어서 제가 이제 만들긴 했는데, 기회가 되면은 제가 뭐 단발성으로 하도록 하고요. 아유, 반갑네요. 분이신지 몰랐네요. 근데 우리는 그렇게 살고 있어요. 지금 명상 시간이 되게 긴 거 같고, 명상하는 동안 계속 생각이 들어오고, 생각에 빠지고 막 그러셨잖아요. 그게 우리의 모습이에요. 근데 그거를 아예 인식조차 못하고 계속 그렇게 살아가는 거죠. 생각에 빠져서. 그러니까 정신줄 놓고 사는 거예요. 한마디로. 생각 때문에. 그래서 정말 좀 머리를 맑게 깨어있게 현존하면서 살으려면 결국은 그러기 위해서는 명상 훈련이 필요한 거죠. 네, 혹시 화면 꺼져 있는데 질문 있으신 분이 계실까요? 지금 채팅창에 네, 생각이 많은데 안 좋은 것 같아요. 뭐 이렇게 쓰신 분도 있고 생각하는 나를 바라보는 나. 네, 유영님 이렇게 말씀하셨고 참자. 왜 진짜 나는 인간의 몸을 빌려서 뇌신경의 노예를 경험하는 걸까요? 아, 이것도 의미가 있겠죠? 인간의 몸을 빌려서 뇌신경에 재밌게 쓰셨는데 뇌신경의 노예에서 빠져나와서 참된 뇌의 주인이 되는 게 우리의 숙제인 거죠. 그래서 우리한테 오는 이 고통이나 고난은 다 의미가 있다고 생각해요, 저는. 그게 쓸데없고 필요 없는 게 아니고요. 다 우리한테 필요한 거죠. 만약에 고통이나 고난이 없다면 우리는 성장하기가 힘들어요. 그냥 지금 이 상태로 만족스러운데 뭐하러 우리가 성장을 하겠어요. 성장을 하려면 아무래도 약간의 고통이 따르잖아요. 그래서 고통이나 고난은 사실은 우리한테 필요한 것들이고, 이제 뇌신경의 노예로 사는 것도 거기서 벗어나라는 저희의 숙제인 거죠. 그래서 거기서 벗어나기 위해서 우리는 이런 강의도 듣고 명상도 하고. 성장은 순리인 건가요? 네. 성장은 순리예요. 그래서 어, 계속 다시 태어나고 다시 태어나고 우리가 지금 계속 몇 번을 다시 태어나면서 조금씩 의식 성장을 하고 있거든요. 그래서 결국은 마지막에 가서는 모든 사람들이 다 깨달음의 각성의 상태까지 모든 사람들이 다 간다고 이야기를 해요. 가이드님이 하신 말씀이에요. 그래서 모든 사람은 신적인 우리 내면의 힘을 갖고 있고 그것을 모르고 살아가는 거고 나중에는 이제 그렇게 되는 거죠. 진짜 에고에서 벗어나서. 근데 시간이 엄청 많이 걸리겠죠. 계속 다시 태어나고 다시 태어나고 몇백 번을 다시 태어나야 이제 깨어날 수 있을지는 사람마다 또 차이도 많을 거고요. 하지만 에너지의 법칙에 따라서 우리는 그렇게 가고 있어요, 지금. 저는 그 네, 지금 이 순간을 살아라 책을 좀 보다가 네. 문득 그 영화 매트릭스가 떠올랐어요. 그래서 약간 그게 그 영화를 만든 감독들이 그런 걸 다 감안해서 만든 걸까? 약간 좀 지금 살고 있는 세상이 그런 약간 매트릭스 안에 이런 세상인가라는 좀 그런 잠깐 그 생각이 떠올랐었는데 확실하게 뭐가 정리된 건 아니지만 그런 좀 생각이 떠올랐어요. 매트릭스도 굉장히 좀 잘 만든 영화고, 네, 매트릭스 세상하고 비슷하다라는 이야기를 많이 해요. 그 에너지 세계에서. 그래서 매트릭스를 비교를 많이 하죠. 소멸하는 경우도 있다던데 에너지가 소멸하기도 하지 않아요? 하고 물어보네요. 아,
소멸하는 경우는 거의 없고요. 우리가 죽는다고 해서 사라지진 않는다고 해요. 계속 없어지진 않는다고 그렇게 얘기를 하고 있어요. 시뮬레이션 세상. 근데 시뮬레이션 세상이나 마찬가지인 거죠. 지금 이 세상이. 실제 그대로를 우리는 절대 볼 수 없고 우리 뇌에서 만든 세상을 우리가 경험하고 보고 있는 거죠. 우리의 또 뇌신경 회로에서 계속 그러니까 불안이 우리 태어나면서부터 세팅이 돼서 태어나거든요. 그래서 가장 이제 불안 때문에 다들 힘들어 하는 거고. 근데 이 불안은 생존을 위해서는 뇌는 그렇게 발달될 수가 밖에 없는 거죠. 불안이 없으면 우리는 방심하고 그러다 보면은 위험한 상황에 노출되고 그렇기 때문에 뇌는 생존에만 관심이 있거든요. 그래서 불안한 생각을 계속 끌어올 수밖에 없는 거예요. 근데 사실은 우리가 생각하는 걱정거리의 95%는 일어나지 않는다, 뭐 이런 이야기도 있잖아요. 그래서 그냥 그 뇌가 생명 유지를 위해서 끌어올리는 그 불안의 노예가 돼서 우리는 되게 힘들게 살고 있는 거죠. 불안해하면서. 사실은 불안해할 일이 그렇게 많지는 않은데. 네, 에너지 세상은 아무튼 그러니까 우리의 인간의 영혼은 사라지거나 소멸하거나 이러진 않는다고 해요. 그냥 계속 있는 거죠. 그대로. 죽어도 사라지지 않고 다시 또 태어나고. 또 다른 질문 있으실까요? 오명신님 기초편 들으셨던가요? 제가 기억이 안 나갖고. 아니요, 그 기초편을 못 들었습니다. 네. 아, 기초편을 들으시면 나중에 기회 되시면 들어보시면 좋을 것 같아요. 이제 30분 명상을 하고 계시니까 그걸 들으시면 네네. 이해가 더 잘 가실 거예요. 음, 그리고 그거를 들으시면 공명방으로 저희가 초대를 하거든요. 네. 그러면 공명방에서 밤 10시만 되면 같이 또 공명을 해요. 그래서 이제 아예 그냥 혼자 하는 것보다는 공명하는 게 훨씬 의식 성장에 도움이 되기 때문에 기회 네. 되시면 그 시간이 없으시면 녹화본으로도 요새 계속 보시고 계시거든요. 사람이 많지 않아서 요새는 그냥 녹화본 드려요. 그러면 시간 될 때 아무 때나 녹화본 뭐 보시고 이해 안 가면 여러 번 반복해서 보시고 그리고 마지막 회의는 제가 1대1로 뭐 해드리기도 해요. 원하시면. 네. 네, 시간 알겠습니다. 되시면 기초편 들으시면 좋으실 것 같아요. 그러면 훨씬 네. 더 그 이 순간을 살아라 같은 이런 책들이 이해가 훨씬 더 잘 가실 거예요. 네, 알겠습니다. 네. 네, 그러면은 이제 질문 없으시면 끝내야죠. 뭐 주무셔야 되니까. 다른 질문 없으시죠? 교수님 목소리만 들어도 그냥 편안하고 너무 좋아요. 아이고, 감사합니다. 네, 그럼 편히 주무시고요. 그 뇌과학방에 그 짧게라도 오늘 강의 후기 좀 올려주시면 다음에 제가 강의할 때 더 많은 분들이 참여하시면 좋을 것 같아요. 많은 분들이 참여를 못하면 강의를 제가 할 수가 없고 그냥 강의를 뭐 열었다가 그게 이제 인원이 너무 적으면은 못할 수도 있거든요. 그러니까 많은 분들이 다음에 좀 함께 하셨으면 좋겠기 때문에 어, 짧게라도 후기 올려주시면 감사하겠습니다. 그러면 편안히 주무시고요. 네, 그리고 오늘 감사합니다. 오늘 강의 네, 마련해 주셔서 감사합니다. 네, 저도 함께 해주셔서 감사합니다. 바쁘신데. 교수님 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 문 닫을게요.